اس کام کو کرنے سے پہلے جو پری ریکویسٹ ہے, جو بنیادی شرط ہے, وہ فقیری ہے, درویشی ہے. کہتے ہیں نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, وہ سپاہ کی تیغ بازی, وہ نگاہ کی تیغ بازی. دیکھو فرق بتاتے ہیں کہ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک فقیر میں اور ایک بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ ذرا تھوڑا تنزیہ سا شعر ہے. کہتے ہیں بادشاہیں تلوار چلاتے ہیں, تلواروں سے حکومت کرتے ہیں, تلواروں سے فتح کرتے ہیں. ایک فقیر نگاہ سے حکومت کرتا ہے, نگاہ سے قتل کرتا ہے, نگاہ سے بادشاہت کرتا ہے. کیا خوبصورت کمپیرزن کیا انہوں نے. وہ تلواروں کے زور پر جسموں پہ حکومت کرتے ہیں, یہ نگاہوں کے زور پر دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور پھر یہ تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کی اتنی مثالیں ہیں کہ شہاب الدین غوری جو ہمارے مجاہد بادشاہ تھے, جنہوں نے پرتھوی راج کے ساتھ اس پانی پت کی لڑائی میں, ان جنگوں میں حصہ لیا, پانی پت سے پہلے کہ وہ جو ہندوستان فتح کرنے کی, لیکن وہ شہاب الدین غوری بھی معین الدین چشتی کے پاس آ کر اپنی حاضری دیتے ہیں. تمام ہندوستان کے بادشاہ جو گزر کے گئے ہیں, بڑے سے بڑے جلیل القدر بادشاہ جن کے آگے دنیا کی جان نکلتی تھی, وہ فقراء کے پاس آ کے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. تو بادشاہ کون ہوا؟ بادشاہ تو فقیر ہوا. بالکل. ایک انگریز نے ملکہ کو لکھا تھا کہ ہندوستان پر اصل حکومت معین الدین چشتی کرتے ہیں. یہ خط تحریر کیا تھا اس نے, ہندوستان کا اصل بادشاہ تو معین الدین چشتی, کیونکہ دلوں پہ تو وہی حکومت کرتے ہیں. اور پھر یہاں پر اقبال اپنے بارے میں پھر وہ تعارف, دیکھیے ہر بات ان کی یقین کے لیول پر ہے. وہ جو کبھی کبھی چھپ چھپا کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں نا, نکلی طلب اقبال سے جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. یہاں تھوڑا سا اپنا تعارف اور کراتے ہیں. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہاں سے تو نے اے اقبال, اپنا بھی بتا رہے ہیں, کہاں سے سیکھی تو نے یہ درویشی کہ چرچا ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا. وہ دلوں میں حکومت والی بات ہوگی. تو نے یہ درویشی کہاں سے سیکھی ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بے نیاز نہیں دیکھا, ہم نے ایسا بے پرواہ نہیں دیکھا. اور یاد رکھیے گا جب اقبال بندہ مومن کی تعریف کرتے ہیں تو بندہ مولا صفات کہتے ہیں کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کی صفات رکھتا ہے وہ. تو بے نیازی تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ کے غیور بندوں میں اللہ توفتاً دیتا ہے کہ جا تو بھی بے نیاز ہے اس دنیا سے, اس کی حکومت سے, اس کے بادشاہوں سے. جب یہ بے نیازی آتی ہے اس دنیا سے, جب انسان اپنے رزق کے معاملے میں, اپنی جان کے معاملے میں, اپنی آبرو کے معاملے میں, اپنی دنیا کے معاملے میں, اپنی آخرت کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, تو پھر اللہ اس کو فقیری اور درویشی دیتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. ایک فقیر کے نگاہ میں سکندر کی شان کیا ہے؟ سکندر بادشاہ, دنیا کہتی ہے سکندر اعظم دنیا فتح کرتا ہے, لیکن فقیر کو میٹر ہی نہیں کرتا. فقیر کے لیے کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے, اور جو قیصر جو کہ کانسٹینٹینوپل کا جو بادشاہ قیصر تھا, اس کی کیا حیثیت ہے ایک فقیر کی نگاہ میں؟ جو فقیر کے ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں یہاں پہ. جس شخص میں چاہے وہ ظاہراً دنیا میں امیر ہو, چاہے دنیا میں مال و دولت و جائیداد ہو اس کے پاس, لیکن اگر اس کا دل فقیر ہے تو وہ فقیر ہے, وہ درویش ہے. اگر وہ دولت کو استعمال تو کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں دیتا, غنی ہونا ضروری ہے, تو وہ درویش, دل کا غنی. جو دل دل کا غنی ہے, پھر اس کو دولت ہو اس کے پاس یا وہ بھوکا بیٹھا فاقے کر رہا ہو, اسے فرق نہیں پڑتا. اور جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا, جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا, اس مقام سے پہلے اگر کسی انسان کو دنیا دے دی جائے وہ تباہ ہو جائے گا. اس سے پہلے اختیار دے دیا جائے وہ تباہ ہو جائے گا. اس سے پہلے روپیہ دولت حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ تباہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر دنیا اس کو خراب کر دے گی, پھر دنیا میں وہ ملوث ہو جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. تو اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلمان جو یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کریں, پہلے فقیری اور درویشی تو حاصل کریں. پہلے یہ دیکھیں کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کسی نے اطلاع کی کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا, کہتے ہیں الحمدللہ. کسی نے کچھ دن بعد اطلاع کی کہ آپ کا جہاز ڈوبا نہیں, بچ گیا, کہتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آیا, پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا. فرماتے ہیں جب تم نے مجھے دنیا کے اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دی تو میں نے دل سے پوچھا, دل نے کہا پرواہ کوئی نہیں, میں نے کہا الحمدللہ. پھر جب دوبارہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مل گیا تو میں نے دل سے پوچھا کوئی خوشی ہوئی, اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں, میں نے کہا الحمدللہ. یہ درویشی ہوتی ہے, درویشی ہوتی ہے, بالکل. اور اسی کو پھر اقبال آگے ڈیفائن کرتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے. یعنی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں, یہ بڑے بڑے بادشاہوں کا گلیمر جو ہے وہ سب, چاہے وہ پاور اتھارٹی ہو, دنیا جہان کے ملٹری اور اکنامک اور پولیٹیکل فورسز ان کے پاس ہو, اس میں نہیں ہے. جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے, جو بات ایک مرد قلندر ایک درویش کی بارگاہ میں ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف خود اس وقت کے کفار نے کی تھی. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ
कुफार ने आके जो बाहर से रोमन और पर्शियन एम्पायर के नुमाइंदे आते थे वो ये बातें करते थे कि हमने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, लेकिन जिस तरह सहाबा हुजूर की इज्जत करते हैं और जैसा इश्क और प्यार इनको अपने रसूल के साथ है, हमने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में ऐसा जलाल नहीं देखा, इक्वल लेवल था, ऐसा जमाल नहीं देखा, ऐसा इश्क और मोहब्बत और प्यार और सेक्रीफाइस नहीं देखा कि जो हुजूर के दरबार में। और यही बारगाह कलंदर होती है, यही एक दरवेश की बारगाह होती है, यही एक फकीर की बारगाह होती है, क्योंकि वो खुददार होता है, गैरतमंद होता है। उसके एट्रीब्यूट्स आगे आएंगे। हम वही बता रहे हैं कि इकबाल ने वो सारी सफर के आगाज की बुनियादी शर्त फकर, दरवेशी, गैरत और खुददारी लगाई है, और इसके नतीजे में एक ताल्लुक हुजूर से कायम होना ऑटोमेटिकली बेनियाजी उस फकर से पैदा होती है, उसमें जो अपना फैज मदीने से लेता है। हिम्मत है करके देख लो, हिम्मत है तो हासिल करो। बुज़दिलों, बेगैरतों और बेशर्मों का नहीं है ये दीन, ये दीन है खुददारों, गैरतमंदों और शाहीन शाहिल औलाद का। बार बार एम्फसाइज करते हैं वो इसी बात पे। ये काम हिम्मत और ताकत से होगा, कर लो हासिल, ये मकाम तुम्हारे सामने रखा हुआ है। और अगर तुम मकाम नहीं हासिल कर सकते, फिर अपनी बदनसीबी का रोना मत रोना, क्योंकि तुम खुद जिम्मेदार हो अपने जवाल के। ना तकदीर का रोना रो, ना अल्लाह से रास्ता तुम्हें दिखा दिया कि अब उस पे चलना तुम्हारा, सारा रास्ता बता दिया है। महर व माह अंजुम का महासिब है कलंदर। कहते हैं देखो, चांद, सितारे, सूरज, दुनिया, आसमान, कायनात, गैलेक्सीज, उसका हिसाब करने वाला होता है कलंदर। कलंदर उनकी अकाउंटेबिलिटी करता है। अय्याम का मुरक्किब नहीं, राकिब है कलंदर। जो जमीन और आसमान है, एक कलंदर पर सवारी नहीं करते, एक कलंदर जमीन और आसमान पर सवारी करके अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। बिल्कुल। अगर घोड़ा इंसान पे सवारी करे तो ये अजीब गरीब मामला है। शायद सवार घोड़े पर सवारी करते हैं, तो ये जमाना इंसान को कंट्रोल ना करे। कलंदर वो होता है जो खुद जमाने को बिल्कुल अपना मकाम पैदा कर, नए सुबह शाम पैदा कर। जब वो बार बार एम्फसाइज करते हैं जो बात हमने इससे पहले कही थी कि तकदीर साज होता है, वो खुद अपनी तकदीर बनाता है, वो खुद फैसले करता है कि मेरी जिंदगी में या इस उम्मत और इस कौम की जिंदगी में आइंदा क्या होना है। खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रज़ा क्या है। उसकी निगाह मर्द मोमिन से तकदीरें तब्दील होती है। इकबाल बार बार ये चैलेंज फेंकते हैं नौजवान की तरफ। ये पूरी उम्मत को ये रियलाइज करना है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। तुम अगर वो मकाम हासिल करना चाहते हो तो रूहानी तौर पर ये स्टेप तुम्हें फकर के, दरवेशी के, कनात के लेने पड़ेंगे। फिर आगे बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं कि फकर के हैं मौजज़ात, ताजो शरीर और सिपाह। ये फकीर ही होते हैं कि जिसके मौजज़ात हैं। ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे रहे हैं सराका को कि कैसर और कसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में आएंगे। रोमन और पर्शियन एम्पायर मुसलमान अपनी ठोकरों में रोनते हुए चले जाते हैं। ये फकर की वजह से हुआ था। फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह, फकर है जो बादशाहों का बादशाह। ये फकर की वजह से होता है। ये हुकूमत, रुपया, दौलत, पैसे, सिपाहियों की वजह से ये मकाम नहीं मिलता। बड़े बड़े दुनिया के बादशाह, आज पाकिस्तान में भी यही हाल है। बड़े हम तारीख में देख चुके हैं, बड़े बड़े हुक्मरान, इख्तियार, ताकत, सब कुछ है, इज्जत है, कौम की भी गालियां खाते हैं, अल्लाह के भी रुसवा है, आखिरत भी तबाह बर्बाद। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के बंदे और फकीर जो ज़ाहिरन छोटी सी कुटिया में, झोपड़ी में रहते हैं, बिल्कुल, but they had a fan, लेकिन उनके पास जो इज्जत और मकाम है, जो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, बड़े बड़े बादशाह उनके पास आके दुआएं करवाते हैं, उनसे दरखास्त करते हैं। ये मामला आज हम इसको यहीं पे रोकेंगे। लेकिन जिस चीज को हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, आइंदा हम बंदे मोमिन की सिफात पे बात करेंगे, क्योंकि जब एक फकर का रास्ता कोई इख्तियार करता है, ये सारे प्रोसेसेस जो इकबाल ने बताए, तो फिर उसके बाद बंदे मोमिन में क्या सिफात पैदा होती है, और बंदे मोमिन की सिफात के बाद हम फिर उस फलसफा खुदी पे जाएंगे कि जो इंसान को हकीकत इंसानिया के हवाले से इंसान को अपनी मिराज की तरफ लेके जाता है। जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये सारी तैयारी खुदी के लिए हो रही है। राइट। देखिए, जो बात हम फिर कहेंगे कि अब चूंकि हमने इकबाल के कलाम के हर डायमेंशन को कवर करना है, लिहाजा अब हम उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशन पर आ गए। और ये खालिसतन एक रूहानी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकबाल की तमाम जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस को नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनको इंप्लीमेंट करने के लिए स्पिरिचुअल डायमेंशन को ना समझा जाए। बिल्कुल। सो ये रिलेटेड है आपस में। एग्जैक्टली। और इसलिए जरूरी है कि इन पर हम तफसीली बात करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में इस पर मजीद बात करें। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, आपने ब्रास टेक्स की आज की एपिसोड देखी, जो कि हमने इकबाल पुर इसरार में जवाब शिकवा के बाद अपना जो नया सिलसिला आगे बढ़ाया इकबाल की ही शायरी के हवाले से। यकीनन आपने उसको सुना होगा, उसमें आपने दिलचस्पी भी ली होगी। जैसा कि जैद साहब ने बताया कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की एपिसोड के अंदर, जिसमें हम बताएंगे कि इकबाल ने जो प्रोसेस डिफाइन किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ते का, उसके बाद मोमिन में उसके बाद क्या सिफात और क्या खूबियां पैदा होती हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।